Hello friends, you are welcome back on my channel Simplified English. Today we are going to discuss about a very important part, and that is evaluation pattern for standard 10, and it is the same evaluation pattern for standard 9 also. If you know the evaluation pattern at the beginning of the year, it is definitely beneficial to get good marks and it leads towards success. In our question paper, there are 6 sections. Just look at the question paper format. Do a section first, language study. It is for 10 marks. Section second, textual passages. It is for 20 marks. Section third, for poetry section. It is for 10 marks. Section 4, textual passages. It is for 15 marks. Section 5th, writing skill, and it is for 20 marks. Section 6, it is a skill development or translation, and it is for 5 marks. These are the 6 sections in our question paper pattern. And we will discuss all these sections one by one in detail. Section first, language study, and it is for 10 marks, and it is very easy section. We know that in our question paper 40% for easy activity, there are easy activity, 40% activities are medium activities, and 20% activities are challenging activities. And language study, it is very simple, and there are very simple activities, and all these activities we have learned in 6th, 7th, 8th, in 9th standard also, and all these activities revised here in the 10th standard activity sheet. In language study, question number first, there are 2 bits A and B. A is for 8 marks and B section is for 2 marks. In A section, there you have given 6 activities, but you have to solve only 4 activities. Miss, here are options. Question number first activity, complete the words by using correct letters, and it is for 2 marks. You have given 4 words set, म्हणजे 4 मार्काचा आपल्याला 4 शब्दाचा इथे एक सेट दिला जातो आणि त्याच्यामधील 1 लेटर ड्रॉप केलं जातं. मग ते ड्रॉप केलेलं लेटर, योग्य लेटर आपण त्याच्यामध्ये फिल करायचे त्या शब्दामध्ये आणि मिनिंगफुल वर्ड तयार करायचा आहे. तर या ऍक्टिव्हिटीची तयारी करण्यासाठी आपण वर्षभर व्होकॅब्युलरीकडे लक्ष दिलं पाहिजे. म्हणजेच आपली व्होकॅब्युलरी जर स्ट्रॉंग असेल तर आपल्याला इझिली हे लेटर्स फिल करता येतात आणि 2 पैकी 2 मार्क्स मिळवता येतात. त्याच्यानंतरची सेकंड ऍक्टिव्हिटी आहे पुट द वर्ड्स in alphabetical order, and here you have also given 2 sets of 4 words, आणि पहिल्या सेट मधील शब्दांची पहिली जे अल्फाबेट आहेत ती पूर्ण डिफरंट असतात. त्यामुळे तुम्हाला पहिली ऍक्टिव्हिटी सहजपणे सोडवता येते, परंतु दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटी मधील सर्व
शब्दांचे पहिले लेटर सेम असतात, त्यामुळं ही ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला थोडीशी कन्फ्यूज करणार आहे. परंतु तुम्ही त्याच्यातल्या दुसऱ्या अल्फाबेटचा जर विचार केला, कधी कधी तिसऱ्या सुद्धा अल्फाबेटचा आपल्याला विचार करावा लागतो आणि त्यानुसार ही ऍक्टिव्हिटी सोडवावी लागते. तर असं केल्यानंतर तुम्हाला ही सुद्धा ऍक्टिव्हिटी अतिशय म्हणजे सोपी जाणार आहे. त्यानंतर आहे बघा तिसरा, पंक्च्युएट द फॉलोइंग. अँड थर्ड ऍक्टिव्हिटी इज पंक्च्युएट द फॉलोइंग. म्हणजेच योग्य विरामचिन्हांचा उपयोग करा. तर आपल्याला माहित आहे की भाषेमध्ये विरामचिन्हांना अतिशय महत्व असतं. कुठलंही वाक्य तुम्हाला विदाऊट पंक्च्युएशनचं दिसणार नाही. कारण की जरी वाक्य जर समजा सिंपल सेंटेन्स असेल किंवा असर्टिव्ह सेंटेन्स असेल तर देर इज फुल स्टॉप ॲट लास्ट ऑफ द सेंटेन्स. If the sentence is interrogative sentence, there is an interrogative mark. If the sentence in the exclamatory sentence, there is exclamatory mark. आणि या म्हणजे पंक्च्युएशनला सोडून परत आणखीन काही विरामचिन्हे आहेत, ते म्हणजे कॉमा आहे, त्याचबरोबर इन्व्हर्टेड कॉमाज आहे. जर सेम कॅटेगरीज मधले जर शब्द आपण लिहित असू तर त्यावेळेस आपल्याला कॉमा वापरावा लागतो. तर एखाद्या व्यक्तीच्या तोंडचे शब्द जशाच तसे जर लिहायचे असतील तर आपल्याला इन्व्हर्टेड कॉमाज मध्ये ते लिहावे लागतात. त्यानंतर आपले प्रॉपर नाउन असेल, एखाद्या स्थळाचं नाव असेल, एखाद्या मोठ्या शहराचं नाव असेल, देशाचं नाव असेल, तर ते आपल्याला कॅपिटल लेटर काढावं लागतं. कॅपिटल लेटर इज ऑल्सो पंक्च्युएशन. इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेन्स you also use the capital letter. And in this way, you try to solve this activity, you will definitely get 2 marks. And our fourth activity is for make 4 words using the letters in given words. म्हणजे तुम्हाला एक शब्द दिला जातो आणि त्यापासून तुम्हाला 4 शब्द बनवायचे. परंतु ते कसे बनवायचे? इन एव्हरी वर्ड देअर म्हणजे त्या प्रत्येक शब्दामध्ये कमीत कमी मिनिमम 3 लेटर्स असणं आवश्यक आहे. जर तुम्ही इन, ऑन, टू, ॲट असे जर शब्द बनवलं तर या सुद्धा शब्दांना अर्थ आहे, परंतु तुम्हाला त्याचे मार्क्स मिळणार नाहीत. म्हणजे आता उदाहरणार्थ इथं सराउंडिंग हा शब्द दिला तर तुम्ही त्याच्यासाठी डिग, त्याचबरोबर तुम्ही गन, रिंग, सराउंड, ग्राउंड असे शब्द तुम्ही काय करू शकता, बनवू शकता. त्यानंतरची 5वी ऍक्टिव्हिटी आहे राईट द रिलेटेड वर्ड्स. म्हणजेच तुम्हाला यू कॅन सी इन द डायग्राम देर इज गिवन अ डायग्राम and at the center of this diagram there is given one word and it is garden. And here is also one example and that word is large. तुम्हाला ज्यावेळेस ही ऍक्टिव्हिटी सोडवायची असते त्यावेळेस तुम्हाला सेंटरमध्ये दिलेला शब्द हा नेहमी नाउन असणार आहे हे लक्षात ठेवा. आणि तुम्हाला त्यानंतर त्याला डिस्क्राइब करणारे वर्ड्स लिहायचे. What is meant by describing word? Describing words means adjective. You have right adjective here also. Means garden. What type of garden? Large garden, small garden, green garden, beautiful garden, big garden. And in this way, if you practice it, you will get good marks in this activity also. Activity number 6. Complete the word chain of verb or noun. म्हणजे तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी 6 ही तुम्हाला काय दिली जाते की वर्ड चेन बनवा. म्हणजेच आपण जशी की गाण्यांची अंताक्षरी खेळतो तुम्हाला माहित आहे ती, तशीच इथं इंग्लिश वर्डची अंताक्षरी खेळायची. आणि तुम्हाला ही अंताक्षरी खेळत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की दिलेला वर्ड कुठला आहे हे अगोदर विचार करायचा. म्हणजे दिलेला वर्ड समटाइम्स इट मे बी ऍडजेक्टिव्ह, समटाइम्स इट मे बी नाउन, समटाइम्स इट मे बी
verb. If there is verb and you write noun, you will not get good marks. Your mark will not be counted here. So if there is verb, you must write verb. In this way, there are 6 activities in section A, and but you have to write only 4 activities and you will get 8 marks. Section B, question number 1 मध्ये, and it is for 2 marks. Here you have also given 4 activities, but you have to solve only 2 activities. तुम्हाला जरी 4 ऍक्टिव्हिटीज दिल्या असल्या तरी परंतु फक्त काय करायच्या, 2च ऍक्टिव्हिटी सोडवायच्या. बघा, क्वेश्चन नंबर 1B, डू ॲज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी वन. म्हणजे क्वेश्चन एक मध्ये तुम्हाला ए आणि बी अशी, हे ए ला और काय आहे बी. म्हणजे पहिली ऍक्टिव्हिटी आहे बघा, मेक मिनिंगफुल सेंटेन्स बाय युझिंग द फ्रेज. तुम्हाला इथे तुमच्या पुस्तकातील कोर्स बुक मधील एखादी फ्रेज दिली जाते आणि ती फ्रेज वापरून तुम्हाला एक मिनिंगफुल सेंटेन्स तयार करायचे. फॉर एक्झाम्पल, हिअर इज लुक आफ्टर. कृष्णा लुक्स आफ्टर हिज पॅरेंट्स. असं तुम्ही वाक्य बनवू शकता. किंवा समजा तुम्हाला एखादी फ्रेज दिली इन फ्रंट ऑफ, तर तुम्ही कसं वाक्य बनवणार त्याच्यावरती, देअर इज अ बिग हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल. देअर इज अ बिग टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माय हाऊस. किंवा याला और ऍक्टिव्हिटी आहे, ऍड ए क्लॉज टू द सेंटेन्स टू एक्सपांड. आणि तुम्हाला इथं क्लॉज दिला जातो आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला पुन्हा क्लॉज ऍड करायचा आहे आणि वाक्य म्हणजे पूर्ण करायचे. काही मुलं काय करतात, क्लॉज ऍड करा म्हटलं तर काही मुलं एक शब्द ऍड करतात, परंतु जर तुम्ही तिथे शब्द ऍड केला तर तुम्हाला त्याचे मार्क्स मिळणार नाहीत. त्याकरिता तुम्हाला क्लॉजच ऍड करावा लागेल. इथे दिलेला तुम्हाला सबऑर्डिनेट क्लॉज, इथं मेन क्लॉज दिलेला असणार परीक्षेमध्ये आणि तुम्हाला सबऑर्डिनेट क्लॉज ऍड करायचा. तर बघा, आय डोंट नो व्हाय ही इज अपसेट. मला माहित नाही तो का अपसेट आहे तो, नाही का. किंवा आय सॉ ए मॅन हु वॉज ब्लाइंड. तुम्ही असा क्लॉज काय करू शकता, ऍड करू शकता. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 2A, म्हणजे सॉरी बी मधील दुसरी ऍक्टिव्हिटी आहे आणि ती आहे ऍड ए प्रिफिक्स ऑर सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स, अटेम्प्ट एनी वन. इथं सुद्धा तुम्हाला एकच ऍक्टिव्हिटी सोडवायची 2 ऍक्टिव्हिटीज पैकी. तर पहिलं काय करायचे की तुम्ही प्रिफिक्स किंवा सफिक्स तुम्ही काय करायचं, ऍड करायचं. मग करेज, हिअर इज गिवन करेज, डिस्करेज, मॅनेज, मॅनेजमेंट. असं तुम्ही कुठलाही पूर्व प्रत्यय ऍड करा किंवा अंत्य प्रत्यय ऍड करा, तुम्हाला मार्क्स मिळणार. किंवा ही जर ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला अवघड वाटत असेल तर तुम्ही त्याच्यानंतरची बी ऍक्टिव्हिटी सोडू शकता. मेक ए मिनिंगफुल सेंटेन्स बाय युजिंग एनी वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, करेज अँड मॅनेज. बघा, करेज इज द बेस्ट वेपन इन डिफिकल्ट सिच्युएशन. लाईक दॅट यू कॅन मेक सेंटेन्स. And there is the manage. We will manage very well without doctor. तुम्ही असं सुद्धा वाक्य बनवू शकता. तर अशा प्रकारे आपली पहिली ऍक्टिव्हिटी 10 मार्कासाठी आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला बरेचसे ऑप्शन्स आहेत. त्यामुळं या ऍक्टिव्हिटीमध्ये 10 पैकी 10 मार्क्स तुम्ही डेफिनेटली मिळवू शकता आणि त्याकरता तुम्हाला वर्षभर प्रॅक्टिस करावी लागेल. त्यानंतर सेक्शन सेकंड आहे टेक्स्चुअल पॅसेजेस. तुम्ही वर्षभर जे प्रोज अभ्यासलेलं आहे म्हणजे धडे, लेसन, ते तुम्हाला परीक्षेमध्ये 20 मार्कासाठी विचारले जाणार आहे. म्हणजेच
पॅसेजेस 2 दिले जातात, ते 10-10 मार्कासाठी असतात आणि त्या एका पॅसेजमध्ये तुम्हाला 5 ऍक्टिव्हिटीज विचारल्या जातात. आणि त्या ऍक्टिव्हिटीज कशा असतात आपण पाहूयात वन बाय वन. A1 is for simple factual and this activity comes before passage. तर ती पॅसेजच्या अगोदर येते आणि ज्यावेळेस तुम्ही पॅसेज वाचता त्यावेळेस तुम्हाला काहीतरी मला शोधायचं आहे असं तुमच्या डोक्यात काहीतरी असलं पाहिजे. अगोदर ते प्रश्न वाचून त्यानंतर तुम्ही पॅसेज वाचला पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला लवकरात लवकर या ऍक्टिव्हिटीजची उत्तरं कॉम्प्रिहेंड होतील. पॅसेज कॉम्प्रिहेंड घेऊन तुम्ही सहजपणे या ऍक्टिव्हिटी साठीचे उत्तर तुम्ही शोधू शकाल. मग या सिंपल फॅक्च्युअल मध्ये कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज विचारल्या जातात? ट्रू ऑर फॉल्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह, कंप्लीट द सेंटेन्स, agree or disagree, answer in one word, character quality, who said to whom. This type of activities you have asked in simple factual question. And A2 is complex factual activity. Fill the in this activity, ही ऍक्टिव्हिटी कशी आहे? या ऍक्टिव्हिटीचं सुद्धा उत्तर तुम्हाला पॅसेज मध्येच मिळणार आहे, परंतु ते म्हणजे आपण असं गृहीत धरलं जातं की पहिल्या ऍक्टिव्हिटीचं उत्तर जिथं आहे लगेच ते संपल्यानंतर लगेच दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटीचं उत्तर आहे, परंतु हे असं होत नाहीये. तर ते वेगवेगळ्या ठिकाणी पॅसेजमध्ये दिलेलं असतं आणि ते तुम्हाला वाचून आपल्या स्वतःच्या भाषेमध्ये योग्यरित्या कन्व्हर्ट करून तुम्हाला लिहायचे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हिअर आर गिवन सम ऍक्टिव्हिटीज. फिल द वेब, तुम्हाला एक वेब दिली जाते आणि ती तुम्ही फिल करायची. आन्सर इन शॉर्ट, रिअरेंज द सेंटेन्सेस, एनी टेब्युलर इन्फॉर्मेशन. जर एखाद्या टेबलमध्ये जर इन्फॉर्मेशन विचारली आणि तिथे जर तुम्ही सेंटेन्स उचलून लिहिले तुम्हाला मार्क्स मिळणार नाहीत. त्याकरिता तिथं तुम्हाला काय कराल, पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन जे पर्टिक्युलर तुम्हाला तिथं विचारले तेवढाच शब्द तेवढीच इन्फॉर्मेशन फिल करावी लागणार आहे. तर तुम्हाला तिथं 2 पैकी 2 मार्क्स मिळणार आहेत. ऍक्टिव्हिटी नंबर 3 मीन्स A3 अँड इट इज व्होकॅब्युलरी. बघा, in vocabulary you have to ask opposite, synonyms, describing words, odd man out, fill in the blank with word or words, phrases given in the bracket. This type of activities you have asked in vocabulary section. मग या vocabulary sectionची तयारी करत असताना तुम्ही तुमच्या मार्जिन मध्ये जे व्होकॅब्युलरी दिलेले आहे तर त्याचा तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास केला पाहिजे. डिक्शनरी वापरून तुम्ही शब्दांचे अर्थ शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि वर्षभर तुम्ही अपोजिट वर्ड, सिनॉनिम्स, डिस्क्रायबिंग वर्ड्स कसे असतात तर याचा तुम्ही चांगला सराव केला पाहिजे, तरच तुम्हाला याचे सुद्धा 2 मार्क मिळू शकतील. त्यानंतर A4 आहे ग्रामर, मीन्स ग्रामर बेस्ड ऍक्टिव्हिटी. मग याच्यामध्ये बघा कोणकोणता भाग विचारला जातो. नेम ऑफ द टेन्स, तुम्हाला एखाद्या टेन्सचं नाव विचारलं जातं. व्हॉइस, क्वेश्चन टॅग, जॉईन द सेंटेन्स विथ, अंडरलाईन द डिस्क्रायबिंग वर्ड्स, अंडरलाईन द मॉडेल ऑक्झिलरी वर्ब अँड टेल इट्स फंक्शन, फ्रेम WH टाईप क्वेश्चन टू गेट अंडरलाईन पार्ट ॲज इट्स आन्सर. अशा वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज विचारल्या जातात की प्रश्नामध्ये काही भागाला अंडरलाईन केली जाते आणि तुम्ही असा प्रश्न तयार करा की हा अंडरलाईन केलेला जो भाग आहे तो त्या प्रश्नाचं उत्तर असेल, असा प्रश्न तुम्ही तयार करा. या स्वरूपाची सुद्धा ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला विचारली जाते. किंवा मॉडेल ऑक्झिलरी त्याला अंडरलाईन करा आणि त्याचं फंक्शन सांगा. तर अशा वेगवेगळ्या 4 ऍक्टिव्हिटीज आपण पाहिलेल्या आहेत. पहिल्या 2 ऍक्टिव्हिटीजची उत्तर आपल्याला पॅसेजमध्येच मिळणार आहेत, परंतु A3 and A4 यांची उत्तरं टेस्टची रिलेटेड असणार आहेत, परंतु आपल्या स्वतःचं नॉलेज वापरून आपल्याला ही ऍक्टिव्हिटीज पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. त्यानंतर 5वी ऍक्टिव्हिटी आहे पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप क्वेश्चन, त्यालाच आपण ओपन एंडेड क्वेश्चन सुद्धा म्हणतो. तर या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला पॅसेजमध्ये मिळणार नाही. हा प्रश्न सुद्धा
टेक्स्टशी रिलेटेड असणार आहे, त्याचा फक्त संदर्भ घ्यायचा आहे, परंतु या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला सुमत व्यक्त करायचे, तुमचं स्वतःचं मत इथे व्यक्त करायचं. आणि मग हे करत असताना कधी कधी तुम्हाला डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन विचारला जातो. त्याचबरोबर कधी कधी तुम्हाला 2 प्रश्न विचारले जातात. त्याच्यामध्ये पहिला प्रश्न हा व्हर्बल क्वेश्चन असतो. फॉर एक्झाम्पल, डू यू लाईक टू लिसन स्टोरीज अँड व्हाय. त्याचबरोबर, डू यू वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर अँड व्हाय. तुम्हाला डॉक्टर व्हायचं असेल तर का, तुम्हाला रिझन द्यावं लागेल. तुम्हाला स्टोरीज ऐकायला वाटते तर का आवडतात स्टोरीज ऐकायला, त्याचे रिझन द्यावे लागेल. व्हाय अँड व्हाय नॉट हे तुम्हाला उत्तर द्यावी लागतील. तर अशा प्रकारे हा प्रश्न तुम्हाला सविस्तर आणि व्यवस्थितरित्या जर तुम्ही सोडवला तर तुम्हाला 2 पैकी 2 मार्क्स नक्कीच मिळणार आहेत. आणि अशा प्रकारे हे टेक्स्च्युअल पॅसेजेस 20 मार्क्सचे आहेत. आणि या 5 ऍक्टिव्हिटीजचा तुम्ही जर सराव केला तर नक्कीच तुम्हाला हे 20 पैकी 20 मार्क्स मिळण्यासाठी अगदी सोपं जाणार आहे. Section number 3, poetry section. And you have given 2 poems. 1 poem for comprehension and 1 poem for appreciation. A poem for comprehension and it is for 5 marks. त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला जशा प्रोजमध्ये आपण ऍक्टिव्हिटीज पाहिल्यात A1, A2, A3 तशाच ऍक्टिव्हिटी आपल्याला पोएममध्ये सुद्धा पाहायला मिळतात. सिम्पल फॅक्च्युअल म्हणजे याच्यामध्ये सुद्धा A1 हा प्रश्न सिम्पल फॅक्च्युअल असतो. त्याच्यामध्ये बघा कुठल्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज दिल्या जातात, जशा की प्रोजच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्याच ऍक्टिव्हिटीज इथे दिल्या जातात. जसे की ट्रू ऑर फॉल्स, कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. तर अशा ऍक्टिव्हिटीज तुम्हाला A1 मध्ये पाहायला मिळतील. त्यानंतर A2 आहे कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ऍक्टिव्हिटीज, कम्प्लीट द फॉलोइंग वेब, पिक आउट अँड राईट द लाईन्स दॅट प्रूव्ह द फॉलोइंग. म्हणजे एक वाक्य दिलं जातं आणि त्याला प्रूव्ह करणारं कवितेतील वाक्य उचलून तुम्ही तिथं लिहा असं सांगितलं जातं. तर ते सुद्धा तुम्हाला 2 मार्कासाठी आहे. आणि 1 मार्कासाठी तुम्हाला पोएटिक डिव्हाइस विचारला जातो. मग पोएटिक डिव्हाइसमध्ये रायमिंग वर्ड्स असतात, कधी विचारतात तर कधी राईम स्कीम विचारतात किंवा कधी कधी फिगर ऑफ स्पीच विचारतात आणि तो आहे 1 मार्कासाठी. क्वेश्चन नंबर 3 म्हणजेच पोएट्री सेक्शन मध्ये ए पाहिलं आपण पोएम फॉर कॉम्प्रिहेन्शन आणि ही अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम हा बी प्रश्न आहे. मग अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम इज ऑल्सो व्हेरी इझी क्वेश्चन. तुम्हाला इथं 5 पॉइंट दिले जातात आणि त्याचं तुम्ही विश्लेषण करायचं किंवा त्या पॉइंटचं पर्टिक्युलर आन्सर लिहायचं. मग बघा तुम्हाला विचारलं जातं टायटल इज ऑलरेडी गिवन इन युअर क्वेश्चन पेपर. कारण तुम्हाला एक पोएम दिली जाते आणि पोएम म्हणजे पोएमला टायटल असतं. त्यानंतर नेम ऑफ द पोएट इट इज ऑल्सो ऑलरेडी गिवन इन युअर क्वेश्चन पेपर. राईम स्कीम तुम्हाला तर राईम स्कीम सुद्धा तुम्ही वर्षभर शिकता आणि त्याची तुम्ही प्रॅक्टिस करायची. आपल्याला 8 पोएम आहेत आणि आता तर आपल्याला 7च पोएम आहेत अभ्यासासाठी, कारण की आपली 1 पोएम काय केली रिड्यूस केलेली आहे. आणि मग त्याचा तुम्ही जर वर्षभर सराव केलो, तुम्हाला जर रायमिंग वर्ड्स येत असतील तर राईम स्कीम लिहायला काही अवघड जाणार नाही. तुम्ही नक्कीच तो सुद्धा प्रश्न चांगला सोडवू शकणार आहे आणि तो 1 मार्कासाठी आहे. त्यानंतर फिगर ऑफ स्पीच, देर आर सो मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन एव्हरी पोएम, बट यू हॅव टू राईट ओनली 1 फिगर ऑफ स्पीच इन युअर आन्सर शीट. अँड लास्ट वन इज थीम or central idea. You have to write 3 or 4 lines. In 3-4 lines, central idea of the poem. कवितेची मध्यवर्ती कल्पना तुम्हाला 3 ते 4 ओळीमध्ये अतिशय आकर्षक पद्धतीने लिहायची. आणि असं जर तुम्ही हा प्रश्न सोडवलो तर नक्कीच तुम्हाला 5 पैकी 5 मार्क्स मिळणार आहे. त्यानंतर आहे सेक्शन नंबर 4 नॉन टेक्स्चुअल पॅसेज 15 marks. Means here you have given 1 unseen passage
अँड इट इज फॉर 10 मार्क्स. म्हणजेच हा अनशीन पॅसेज तुमच्या कोर्स बुक मधला असणार नाही, तो तुमच्यासाठी न्यू असणार आहे. परंतु ऑल द ऍक्टिव्हिटीज ऑफ धिस पॅसेज ॲज आवर टेक्स्च्युअल पॅसेज, लाईक टेक्स्च्युअल पॅसेज, म्हणजे या पॅसेजच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत 5, त्या अगदीच आपण टेक्स्च्युअल पॅसेजच्या पाहिल्या सेम त्याच ऍक्टिव्हिटीज आहेत. फक्त पॅसेज मात्र तुम्हाला बाहेरचा असणार आहे, पुस्तकाच्या बाहेरचा, तुम्हाला ओळखीचा नसणार आहे आणि त्यामुळे समजण्यासाठी थोडासा वेळ लागणार आहे. परंतु त्याचा सुद्धा तुम्ही जर चांगला सराव केला तर तुम्ही सहजपणे याच्या ऍक्टिव्हिटीज सोडवू शकता. मग याच्यामध्ये बघा कोणकोणत्या ऍक्टिव्हिटीज असणार आहेत. सिम्पल फॅक्च्युअल ऍक्टिव्हिटीज, कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ऍक्टिव्हिटीज, व्होकॅब्युलरी बेस्ड ऍक्टिव्हिटीज, ग्रामर बेस्ड ऍक्टिव्हिटीज अँड ओपन एंडेड क्वेश्चन or personal response type question. Means all these activities are same like textual passage. Summary. And question number 4B is for summary writing. And you have to write summary on that same passage. Means non-textual passage. जो की तुम्ही कॉम्प्रिहेन्शन साठी जो पॅसेज दिलेला आहे त्या सेम पॅसेज वरती तुम्हाला समरी रायटिंग करायची. बघा, आणि मुलं समरी रायटिंग म्हटलं की काय म्हणतात 1/3 आहे. परंतु 1/3 म्हणजे तुमचे तिथे शब्द मोजले जाणार नाहीत. तर तुम्ही तो किती अर्थपूर्णरित्या ती समरी लिहिलेली आहे, त्याला टायटल दिले का नाही, टायटलसाठी तुम्हाला 1 मार्क आहे. थीम ऑफ द पॅसेज म्हणजेच फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड धिस पॅसेज केअरफुली अँड पॉइंट यू हॅव टू टिक द की पॉइंट, म्हणजे तुम्हाला त्याच्यामध्ये काही महत्वाचे मुद्दे काढता आले पाहिजेत. कारण आपल्याला त्या पॅसेजमध्ये काही महत्वाची माहिती असते, काही सपोर्टिव्ह माहिती असते, काही एक्झाम्पल्स दिलेले असतात. परंतु ज्या वेळेस आपण समरी लिहित असतो त्यावेळेस सपोर्टिव्ह माहिती आणि एक्झाम्पल्स हे ड्रॉप करायचे असतात. फक्त मेन जे पॉइंट्स असतात ते कलेक्ट करून ते आपल्या भाषेमध्ये आपण ते मांडायचे असतात. आणि त्याचबरोबर ॲप्रोप्रिएट लँग्वेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. त्याच्यामध्ये तुमचं सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन, ग्रॅमॅटिकली इट्स करेक्टनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आणि अशा प्रकारे जर तुम्ही समरी रायटिंगचा प्रश्न सोडवलो तर तुम्हाला नक्कीच 5 पैकी 5 मार्क्स मिळणार आहे. सो इन दिस वे वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट 4 sections, section number 1, section number 2, section number 3 and section number 4. In this video, सर्वांनी हा व्हिडिओ पाहावा आणि हा क्वेश्चन इव्हॅल्युएशन पॅटर्न, क्वेश्चन पेपर फॉर्मॅट समजून घेतला आणि तुम्ही जर या दृष्टीने जर अभ्यास केला तर नक्कीच तुम्हाला परीक्षेमध्ये चांगले मार्क्स मिळण्यासाठी याची मदत होणार आहे. सगळ्यांनी व्हिडिओ पहा आणि क्वेश्चन पेपर फॉर्मॅट समजून घ्या आणि नक्कीच चांगले मार्क्स मिळवा. बेस्ट लक, कीप वॉचिंग.